හොඳයි අප මේ ස්ථානයේදී දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛයේ මේ ගෘහය කැපකිරීමේ අවස්ථාවට සම්බන්ධව අප හා සමග එක් වුණා වූ අපගේ නිකායේ ප්‍රධාන විධායක කමිටුවේ ගරු මහානායකතුමා, ඒ වගේම ගරු උපනායකතුමා, ඒ වගේම ගරු මහලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ වගේම කමිටුවේ සිටින සියලුම ගෞරවනීය පාලකතුමන්ලා අපි ආදරයෙන් මේ උදෑසන මේ ගෘහයට පිළිගනු ලබනවා. நல்லது. இந்த காலை நேரத்திலும் எங்களுடைய தேசிய ஜெப இல்லத்தை அர்ப்பணிக்கும் முகமாக அர்ப்பணிப்புக்கு வந்திருக்கின்ற நிறைவேற்று குழுவின் சகல போதகர்மார்களுக்கும் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் மற்றும் உப தலைவரையும் நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். ඒ වගේම මේ ගෘහය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට පැමුණුනා වූ අනිකුත් පාලකවරුන්, ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරයන් අපි ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපේ රටේ පවතින තත්ත්වය වාතාවරණය නිසාවෙන් බොහෝ දෙනෙකුට රැස් වෙන්නට බැරි වුණත් අප හා සමග Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධව සිටින සියලුම පාලකවරුන්, ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරයන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. மற்றும் இந்த அர்ப்பணிப்பு விழாவுக்கு எங்களோடு பங்கு கொண்டிருக்கின்ற மற்றைய போதகர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிப்பதோடு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பதோடு நாட்டில் நிலவி வரும் நிலைமை காரணமாக ஒன்று கூட முடியாத சூழ்நிலையிலும் Zoom ஊடாக இன்று எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற சகலருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கின்றோம். අපි මේ දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛයේ කැප කරන්නා වූ මෙහෙයේදී දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය අප සමග තබන පිණිස අපි මේ මෙහෙය දෙවිඳුන්ගේ දෑතට බාරකට යාඥා කරන්නට යනවා. எங்களுடைய இந்த ஜெப இல்லத்தை, அதாவது தேவனுடைய இந்த இல்லத்தை தேவனிடத்திலே அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கின்ற வேளையில் தாமே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை சமூகத்தை எங்கள் மத்தியிலே வைக்குமாறு நாங்கள் தேவனிடத்திலே ஜெபித்து கேட்க போகின்றோம். යාඥාවෙන් මඟ පෙන්වන පිණිස මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අප නිකායේ ගරු මහලේකම්තුමා වන දේවගති ආචාර්ය විලියම් චෙල දේවගතිතුමාට පැමිණ යාඥා කරන්නට. ஆரம்ப ஜெபத்தை இதை ஜெபித்து எங்களை வழிநடத்துமாறு எங்களுடைய நிறைவேற்று குழுவின் செயலாளராகிய கனத்துக்குரிய போதகர் வில்லியம் செல்லையாவை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். අපි සියලු දෙනාම නැගිට අපි යාඥා කරමු. මේ දේවමේ උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි, අතරම උන්වහන්සේ අභිමුඛයේ බැස පැමිණීම කියලා අපි ඉල්ලා සිටිමු. நாங்கள் யாவரும் எழுந்திருந்து இந்த ஆராதனையை தேவன் ஆசீர்வதிக்குமாறும் தேவனுடைய பலத்த பிரசன்னமானது எங்கள் சமூகத்திலே வல்லமையாய் இறங்கி வர வேண்டும் என்றும் நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ස්වාමිනී මේ උදෑසන අපි වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ කාර්යයක් නිසා ස්වාමිනී වහන්සේ වෙනුවෙන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ නැගී සිටින්නත් මැදගත් කරන්නත් ස්වාමිනී යාඥා කරන්නත් ඔබ වහන්සේගේ මූණ සුවඳත් මේ වගේ ස්ථානයක් තිබෙන නිසා ස්වාමිනී දෙවි පියාණෙනි මේ දර්ශනය දුන්නා නිසා වහන්සේ දුනායට ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. මේ උදෑසන ස්වාමිනී අපි කරන මේ කැපකිරීම
දේවමය ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. අපි කරන සියලු දේ තුල ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ පැමිණීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශකයින අභිමුඛය අත්දකින්න ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න. අද පටන් ස්වාමිනේ හැමදාම කවුරු ඇතුල් වුණත් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අත්දැකීම තුල බලවත් දේවල් අත්දකින්න ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න. இயேசுஸ் வහන්සේගේ நாமයෙන් ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே இந்த கட்டிடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். ஆண்டவர் உமக்காக ஆண்டவரே இந்த இடத்தில் உம்முடைய அம்புக சமூகம் இறங்கி வந்து ஆண்டவரே யார் யார் உள்ளுக்கு வருகிறார்களோ அவர்கள் உம்முடைய சமூகத்தை ஆண்டவரே அறிந்து கொள்வதற்கு உதவி செய்யும். அதற்காக ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை உம்முடைய கைக்கு ஒப்படைக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆமென் ஆமென். மகிமவே தேஜஸ்வே देवी समीदुनी ඔබ නමදිමි මා ජීවිතේ ඔබ නමදිමි මා ජීවත් වන්නේ ඔබ නමදිමි මා ජීවත් වන්නේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබ වන් කෙනෙකු නැතේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබගේ නාමය උසස්මවේ ඔබ වන් කෙනෙකු නැතේ මහිමවේ तेजस्वे देवी समेदुनी ඔබ නමදිමි මා ජීවිතේ ඔබේ දයාව ඔබ නමදින්නයි මා ජීවත් වන්නේ ඔබ නමදින්නයි මා ජීවත් වන්නේ ඔබ නමදින්නයි මා ජීවත් වන්නේ. ස්වාමිනී ඔබට නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ හාලෙලූයා ස්වාමිනේ ඔබට ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනේ මේ දවසේ ස්වාමිනේ අපි මේ අලංකාර උදෑසන ඔබගේ නාමයට මහිමය දෙනවා. Hallelujah, Swamini. Mahima veva. Gaurava veva, Swamini ovada sudhi. Hallelujah. Rabba mama shikala la rattana. Hallelujah, hallelujah. महिमा वेवा हालेलुया ओबे करुणा दया गुणे සැමදාමත් මට උනේ ඔබේ කරුණාව නොමැතිනම් මා ජීවත් නොවේ ඔබේ කරුණා දයා ගුණේ සැමදාමත් මට උනේ ඔබේ කරුණාව නොමැතිනම් ජීවත් නොවේ යේසුනි එනේ අලෙයිතවරේ என்னை தொற்றவரே நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே என்னை அழைத்தவரே என்னை தொற்றவரே நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே நான் வாழ்ந்ததும் உங்க கிருபை நான் வரதும் என்னை உயர்த்தினதும்
ප්‍රසන්නතාවක් ලබා දෙමු උන්වහන්සේගේ Hallelujah. නාමයෙන්. මහිමය. හalleluya ඔබට මහිමය ස්තුතියි උන්වහන්සේට. ස්වාමිනී. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. ගෞරව වේවා. මහිමය. Oh, Rabban Shandalava Rikantiriyatalava. Hallelujah. ස්වාමිනේ ඔබට මහිමය වේවා. ඔබගේ නාමයට මහිමය වේවා. ඔබගේ අනර්ග නාමය ස්වාමිනේ මේ ගෘහය ඇතුලේ ඔසවන්නේ. ස්වාමිනේ ඔබගේ අනගි නාමය ස්වාමිනේ මේ ගෘහය ඇතුලේ ඔසවන්නේ. සදාකල් ඔබගේ නාමය ඔසවන පිණිස ස්වාමිනේ සදාකල් ඔබගේ නාමයට ගෞරවය පැමිණෙන පිණිස අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල මේ උදාසන මේ ගෘහයේ සිටින්නෙමු ස්වාමිනේ. ඔබට ස්තුති වේවා. හalleluya. Thank you Lord. Hallelujah. සුදාත්මනි ඔබට ස්තුති. ඔබගේ නාමයට මහිමය. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නට අපි යොමු වෙන්නට நாங்கள் යනවා. தேவனுடைய අප නිකායේ මහානායකතුමාණන් වන ගරු දේවගති ක්‍රිස්තුහැන්ඩි දේවගතිතුමාට පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අනුශාසනා எங்களுடைய කරන්නට. ஸ்தாபனத்தின் தலைவராகிய போதகர் கிறிஸ்துவண்டியை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் வந்து எங்களை தேவனுடைய வார்த்தையினால் ஆசீர்வதிக்கும்படி අපේ தேசிய ජොබකුළුக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். අපගේ දේශීය යාඥා කණ්ඩායමට මා සුබ පතනවා. இந்த இடம் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. මේ ස්ථානය කරන කොටගෙන මහත් වූ වෙනස් වීම් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ஆனால் இந்த இடத்தில் நடக்கப் போகும் ஜெபத்தினூடாக அதற்கும் பெரிதான மகத்துவமான மாற்றங்கள் ஏற்பட போகின்றன. එනමුත් මේ ස්ථානයේ සිදුවෙන්ට යන්නා වූ යාඥාවන් කරන කොටගෙන මීට වඩා වැඩි පරිවර්තනයන් වෙන්න තිබෙනවා. සපුගස් කන්ද மூடியாச்சு. සපුකස්කන්ධ වසා තිබෙනවා වසලා ඉවරයි. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன் நான் சபுகஸ் பந்த பற்றி நான் சொல்றேன்னுண்டீங்க. මං ඇයි සපුකස්කන්ධ ගැන කතා කරන්නේ කියා ඔබ සිතන්න පුළුවන්. ஒரு தேசியல் பேச்சல்ல, ஒரு தேசிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் கொடுக்கறது அல்ல. මම දේශපාලන කතාවක් මෙතන කතා කරන්නට නොවේ. ஆனா அந்த சபுகஸ் கந்த அந்த இடத்துல 24 மணித்தியாலம் அங்கே ஒரு அக்கினி காணப்பட்டது. එනමුත් සපුකස්කන්ධ කියන්නා වූ ඒ ස්ථානයේ පැය 24ක් තිස්සේ ඒ ස්ථානයේ ගින්නක් තිබුණා. It's called an eternal flame. There was always a flame there. ஒவ்வொரு நேரம் அங்க ஒரு அக்கினி சுவால் இருந்தது. ඒක සදාකාලික එනම් සෑම මොහොතේම ඒ ස්ථානයේ ගින්නක් තිබුණා. நன்றாக தெரியும், நாங்கள் சிறுவர்களாக பெரிய கட்டடங்கள் இருக்கவில்லை அந்த நேரத்தில். ஆனால் அந்த ஆமர் ஸ்ட்ரீட்ல எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய கட்டடம் ஒன்று இருந்தது. நாங்கள் போய் விடுதலை காலம் அங்கே இருப்பது சாதாரணமான காரியமா இருந்தது. කුඩා කාලයේ එතන ගොඩාක් ගොඩනැගිලි තිබුණේ නැහැ. එනමුත් මට මතකයි ආමර් ස්ට්‍රීට් වල එකේ එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණා. අපිට විවේක කාලවල් වල නිවාඩු කාලවල් වල ස්ථානයට අප යනවා. நாங்கள் அங்கே மேலே ஓடுறது ஏன்னா அங்கே இருந்து இந்த அக்கினி சுவாலை பார்க்க முடியும். අපි උඩටම දුවගෙන යනවා මක් නිසාද ඒ ස්ථානයේ සිට මේ ගින්න අපිට දකින්න පුළුවන් නිසා. நாங்க சிறுவர்களா இருந்து நாம எங்களுக்கு விளங்கல இது என்னோட காட்டுன்னா சிலாக்க சொன்னாங்க இதுல தான் அந்த குப்பை இருக்கிறது இங்க தானே ஒன்று. කුඩා කාලේ අපිට ඒක තේරුනේ නැහැ. අපි ඇසුවාම අපිට කිව්වා මේ ස්ථානයේ තමයි කුණු පුච්චලා දමන්නේ. இன்னொரு சொன்ன இல்ல இல்ல இதுல தான் அந்த பெட்ரோல் ரிஃபைன் பண்ற இடம் அது தானே. තව අය කිව්වා නෑ නෑ මේ ස්ථානයේ තමයි පෙට්‍රල් එම පිරිසිදු කරන්නා වූ ස්ථානය කියලා. அது என்னோட மனதில் தெளிவாக இருக்கின்றது. ඒක තවමත් මාගේ මනසේ පැහැදිලිව තිබෙනවා. சபகஸ் கந்த பூட்டின உடனே සපුගස්කන්ධ වසා දැමුවාට පසුව உங்களோட சமுதாயத்துல ஒரு அதிர்ச்சி. අපගේ සමාජය තුළ මා කම්පාවක් ඇති වුණා. ஒரு நாளும் ஃபுல் டேங்க் போடாத பாஸ்டர்ஸ் இப்ப ஃபுல் டேங்க் போடுறாங்க. ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல். දැන් මේ ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානයේ මේ පෙට්‍රල් අරගන්නවා. கவதாத் ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல் தாண்ட பேரி பாஸ்டர்ஸ்லாம் දැන් අපි ஃபுல் டேங்க் தானா. ஏனென்றால் ஓட முடியாட்டு என்ன நடக்க போகின்றது? මක් නිසාද අපිට දුවන්න බැරි නම් කුමක්ද සිදු වෙන්නේ? அதே நாங்கள் ஜெபத்துக்கு வெச்சென்றால் මේ කාරණාවම යාඥාවට අපි යෙදෙව්වොත් நாட்டிற்கு 24 மணித்தியாலம் அங்கே எரிகிற ஒரு அக்கினி சுவால் அவசியமா இருக்கின்றது. අපගේ දේශය වෙනුවෙන් පැය 24ක් තිස්සේ දැල්වෙන ගින්නක් තිබෙන්න අවශ්‍යව තිබෙනවා. ஆமென் ආමෙන්. ஆமெனா. ආමෙන්. ஏனென்றால்
அதின் பயன்கள் சமுதாயத்தை ஓரளவு சேஃபாக வைத்திருக்கின்றது. මක්නිසාද මේකේ තිබෙන්නා වූ කාරණාව අපේ සමාජය ආරක්ෂා සහිතව තබා ගන්නවා. முதலாம் தெசலோனியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் இவ்வாறு கூறுகின்றது. එක තෙසලෝනික 5 වෙනි පරිච්ඡේදය මෙසේ පවසනවා. Rejoice always, pray without ceasing. සෑම මොහොතේම සමිඳුන් තුල ප්‍රීතියෙන් සිටින්න නොනවත්වා යාඥා කරන්න. இது ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கா? මේ දෙකටම සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවාද? என்ன நினைக்கிறீங்க? ඔබ කුමක්ද සිතන්නේ? சந்தோஷமா இருங்கள் அந்த நேரமும், සෑම විටම ප්‍රීතියෙන් සිටින්න கைவிடாமல் ஜெபியுங்கள். නොනවත්වා යාඥා කරන්න. தொடர்பு இருக்கா? මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් கை තිබෙනවාද? தொடர்பு இருக்கா சொல்றாங்க. සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා කියන අය අත ඔසවා පෙන්වන්න. ஜெபம் இல்லாத இடத்துல எங்களோட கவலைகள் துக்கங்கள் நாங்க அத்வாந்தங்களை எங்களை அது அங்கே முடித்துவிடும். යාඥාව නොමැති ස්ථානයේ දුක පීඩාව තුල අප මිරිකී ඒක අපව විනාශ කර දමනවා. இந்த காலத்தில் ஜெபம் எங்களை நாட்டில் ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. මේ දවස්වල මේ කාලය තුල අපගේ දේශයේ යාඥාව අපි ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ஆனால் இவ்வாறான ஒரு இடத்துல එනමුත් මෙවන් ස්ථානයක ஒவ்வொரு நாளும் வந்து 24 மணித்தியாலும் நாங்கள் ஜெபம் செய்யும் பொழுது දිනපතා මේ ස්ථානයට පැමිණ පැය 24ක් යාඥා කරන විට கிறிஸ்தவ மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபம் செய்யும் பொழுது කිතුණු සෙනඟ එක්කතු වී යාඥා කරන විට அந்த தனிப்பட்ட ஐக்கியத்துக்கும் பார்க்க தனிப்பட்ட ஜெபத்துக்கும் பார்க்க பெரிதான காரியம் ஒன்று நடக்கிறது. පුද්ගලික යාඥාවට වඩා වැඩි මහත් දෙයක් සිදුවනවා. அது இங்கே நடக்க போகின்றது. ඒක මේ ස්ථානයේ සිදුවෙන්ට යනවා. நான் நினைக்கிறேன் இல்ல இது விசேஷமான ஒரு பரிசுத்தமான நிலம் உண்டு. මම හිතන්නේ නෑ මේක විශේෂිත වූ ශුද්ධ වූ ස්ථානයක් කියලා. ஆனால் ஜெபம் ஒவ்வொரு நேரம் எழும்பியிருக்கிற இடத்துல முக்கியமான காரியங்கள் நடக்கின்றன. එනමුත් යාඥාව නොකඩවා එසවෙන ස්ථානයේ විශේෂිත වූ කාරණාවන් සිදුවනවා. நான் வளர்ந்த சபை பீப்புள்ஸ் சர்ச் அசெம்பிளி ஆஃப் காட் எனக்கு நினைவிருக்கு. அங்க இருக்கிற பிரேயர் ரூம் මම හැදුණු වැඩුණු සභාව නම් ජනතා දේව සභාව ඒ ස්ථානයේ යාඥාවට වෙනම කාමරයක් තිබෙනවා. அந்த ஜெபாரேக்கு போக ஏதோ ஒரு காரணமாக ஒரு சமாதான சுபாவம் வருகிறது. ඒ යාඥා කාමරයට ඇතුල් වුණාම කුමක්දෝ කාරණාවක් ඔස්සේ අප තුල මහත් සමාදානයක් අට ගන්නවා. கஷ்டமான மனநிலை இருக்கேக்க நான் சிறுவேல போய் அங்க உட்கார்ந்து சில நேரம் சும்மா இருந்திருக்கேன். ஜெபிக்கவே இல்ல, சும்மா இருந்தேனா. අමාරු තත්වයන් වලදී මට සිතේ බරක් තිබෙද්දී ඒ ස්ථානයට ගොස් මම යාඥා කරන්නෙත් නෑ, මම නිකන් ඉඳගෙන සිටිනවා. ஆகவே நான் என்னுடைய நோக்கம், எங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் එනම් අපගේ පරමාර්ථය කුමක්ද කිවහොත් பல்வேறு போதகர்கள் பல்வேறு தலைவர்கள் இங்கே வந்து அவ்வாறான ஒரு காரியத்தை அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் உண்டு. සෑම පාලකවරයෙක්ම සෑම පූජකවරයෙක්ම මේ ස්ථානයට පැමිණ එවන් අත්දැකීමක් ලබා ගත යුතුයි කියන එකයි. எங்களுடைய தேசிய ஜெபக்குழுக்கு இதை சொல்ல விரும்புகிறேன். අපගේ දේශීය යාඥා කණ්ඩායමට මම මේක කියන්න කැමතියි. எங்களுடைய நிர்வாக குழுக்காக ஒரு அறையை போட்டு வைக்க சொல்லி கோப்பியும் தேயிலையும் வச்சு, ஏனண்டா எங்களுக்கு சில வேளை ஜெபிக்க தனியா ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லாமல் இருக்கின்றது. අපගේ විදායක කමිටුව උදෙසත් වෙනමත් කාමරයක් ලෑස්ති කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මක් නිසාද අපට යාඥා කරන්නට වෙනස් වූ ස්ථානයක් අපිට තවමත් නොමැති නිසා. கடைசியா சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னவென்றால் අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතියි இந்த 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 காணியில මේ භූමියේ ஒரு நாள் எங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை போட நாங்கள் நோக்கம் செய்திருக்கின்றோம். එක දවසක අපගේ හෙඩ්ක්වාටර්ස් එක ස්ථාපිත කරන්න අපි සැලසුම් කරගෙන සිටිනවා. அன்றைக்கு இன்னொரு ஜப இப்படியான ஜப ஹால் ஒன்று இருக்கும் அங்கேயே. ඒ දවසේ මෙවන් යාඥා ගෘහයක් ඒ ස්ථානයේ තිබේවි. ஆனால் எங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல பில்டிங்குக்கும் பார்க்க அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல நடக்கிற காரியங்கள் முக்கியமா இருக்க வேண்டும். එනමුත් ඒ හෙඩ්ක්වාටර්ස් එකේ ඒ ගොඩනැගිල්ලට වඩා ඒ ගොඩනැගිල්ල තුල සිදුවෙන්නා වූ කාරණාවන් වැදගත් වූ විශේෂ කාරණාවන් විය යුතුයි. என்னுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் எங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு ஆவிக்குரிய அஸ்திவாரமே நாங்கள் இங்கே வைக்கிறோம் என்று. මාගේ අදහස පරමාර්ථය නම් අපගේ හෙඩ්ක්වාටර්ස් එකට ආත්මික අධ්‍යාත්මික පදනමක් අත්තිවාරමක් අපි මේ ස්ථානයේ තබනවා කියන එකයි. பாஸ்டர் ஜேக்கவுக்கும் தேசிய ஜப குழுக்கும்
எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் நன்றி நீங்கள் செய்திருக்கிற வேலைகளுக்காக. පාස්ටර් ජේකබ් සෑෂ් ඇතුළු දේශීය යාඥා කණ්ඩායමට අපගේ සුභාශිංසන ගේන අතර ඔබට තවදුරටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. மறந்துட வேண்டாம், අමතක නොකරන්න. சந்தோஷமாயிருங்கள். සෑම විටම ප්‍රීතියෙන් සිටින්න. எந்த நேரமும் சந்தோஷமாயிருங்கள். கைவிடாமல் ஜெபியுங்கள். සෑම මොහොතේම ප්‍රීතියෙන් සිටින්න, නොකඩවා යාඥා කරන්න. நன்றி. ස්තුතියි. දැන් මේ මොහොතේ දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛයේ අපි තව අවස්ථාවකට යොමු වෙන්නට යනවා. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தேவனுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் இன்னும் ஒரு காரியத்துக்கு நாங்கள் உள்நுழைய போகின்றோம். මේ ස්ථානය විවෘත වෙන්න යම් දර්ශනයක් යම් එලිදරව්වක් අපේ නිකායේ ප්‍රධාන නායකත්වයට ලැබුණා. இந்த இடத்தை இப்படியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு தரிசனம் எங்களுடைய தலைவர் உட்பட எங்களுடைய நிறைவேற்று குழுவுக்கு இருந்தது, கிடைத்தது. ඒ හා සමගම ජාතික යාඥා සේවයේ වගකීම ඒ ජාතික යාඥා සේවා කමිටුවට පැවරුණා. அத்தோடு கூட இந்த தேசிய ஜெபம் என்கின்ற காரியமானது தேசிய ஜெப குழுவுக்கு அந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. ඉතින් මේ ස්ථානය මේ ආකාරයෙන් අලංකාර වෙන්නත් මේ අවස්ථාව මේ විදිහට උදා වෙන්නත් මූලික වුණා අපගේ ජාතික යාඥා සේවයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරකතුමාගේ මෙහෙවර. ஆகவே இப்படியாக இந்த இடத்தை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை ஆரம்பிப்பதற்கும் அங்கே பெரிதான ஒரு பங்களிப்பை வழங்கினார். මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පාසර් ජේකබ් ශාස්ත්‍ර පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපගේ යාඥාවේ පරමාර්ථය පැහැදිලි කරන්නට. ஆகவே போதகர் ஜேக்கப் சாஷுக்கு நாங்கள் வரவழைக்கின்றோம், இங்கே வந்து இதன் நோக்கத்தை எங்கள் முன்வைக்கும்படி. Hallelujah. Hallelujah. ஹalleluya. ඉතාමත් සන්තෝෂයි අද දවස ගැන. இந்த நாளுக்காக நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றோம். දෙවියන් වහන්සේ අපේ දේශයටත් අපේ සංවිධානයටත් දෙවියන් වහන්සේ කරුණා කරලා තිබෙනවා. எங்களுடைய தேசத்துக்கும் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துக்கும் தேவனுடைய பிரதான கிருபை இருக்கின்றது. මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මේ ස්ථානයේ සිටිනා අපේ එක්ස්කෝ කමිටුවේ එකේ 6 ඒ වගේම චාමන් ඇතුළු අනිකුත් සියලුම දේවගතිවරු හැම කෙනෙක් නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் விசேடமாக இந்த இடத்திலே எங்களுடைய நிறைவேற்று குழுவில் உள்ளவர்களுக்கும் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் தலைவருக்கும் மற்றும் அனைத்து போதகர்களுக்கும் நான் நன்றி ඒ செலுத்துகின்றேன். වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විවෘත කිරීමේ මේ මේට සහභාගී වෙන්නා Zoom තාක්ෂණය හරහා සහභාගී වෙන හැම කෙනෙකුටද ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උන්වද ආදරෙන් පිළිගන්නවා. இந்த பிரதிஷ்டை ஆராதனைக்கு ஜூம் வழியாக எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிற சகலருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ස්ථානය ගැන මම යමක් ඔබට කියන්න කැමතියි. விசேடமாக இந்த இடத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன். මේ යාඥා ගෘහයක් එන්න ඕනේ කියන බෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසයන්ගේ ආශාව බලාපොරොත්තුව තිබුණා. இப்படியான ஜெப வீடு ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய போதகர்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆசை காணப்பட்டது. නමුත් 2021 අපිට කොරෝනාත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා මේ ගෘහයට ඇතුල් වෙන්න ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් පැය 24 දවස් 360 පාම යාඥාවක් කරන්නට. ஆகவே 2020ஆம் ஆண்டு கொரோனா தொற்று நோயின் அந்த பாதிப்புகளுக்கு மத்தியிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லத்தை ஆரம்பிக்கவும் இதற்குள்ளே நுழையவும் இங்கே ஜெபங்களை ஏறெடுக்கவும் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ඒ වගේම පැය 24 දවස් 365 දවස් යාඥාවක් අවශ්‍යයි මේ ගෘහයක් අපි ගොඩනගන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක ලංකාවට ලොකු පිපිදීමක් වෙනසක් ගෙන දෙයි කියලා මම අපේ සංවිධානයේ ඉන්නා වූ නායකයන් එක්ක මම කතා කළා. ஆகவே வருடத்தில் 365 நாட்களும் 24 மணித்தியாலமும் எங்களுடைய தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும், ஜெபம் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும், இப்படியான ஒரு இடம் வேண்டும் என்பதை குறித்து எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துடன் நான் கலந்துரையாடினேன். මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ස්ථානයේ නැතත් පාස්ටර් මයිකල් දිසානායකට විශේෂයෙන් ඔව් මට මේක කරන්න පිණිස ඔව් පිටිපස්සෙම සිටියා. இந்த இடத்திலே இல்லாத போதும் வணக்கத்துக்குரிய மைக்கேல் திசாநாயக்க அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றேன். ஏனென்றால் இப்படியான ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு அவர் என் பின்னிருந்து என்னை ஊக்குவித்தவராய் காணப்படுகின்றார். මම නිතරම උනන්දු කරා ජාතික යාඥා මට්ටමේදී ඒ වගේම දකුණු ආසියාවේ යාඥා කමිටුව එක්ක ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර යාඥා කමිටුව වල මම සම්බන්ධ කරන උත්සාහ කළා, මට උදව් කළා. அத்தோடு கூட இப்படியாக தேசிய ஜெபக்குழுவுடனும் மற்றும் தெற்கு ஆசியாவில் இருக்கின்ற அங்கே ஜெபக்குழுவுடனும் இப்படிப்பட்ட நிறைய ஜெபக்குழுக்களோடு என்னை இணைக்க அவர் முயற்சி செய்தார், என்னை ஊக்குவித்தார். ඒ වගේම දවස් දෙකකට කලින් ඔව් කතා කරලා නැවත ඔව් මාව ධෛර්යමත් කරා මේ වැඩේ ගැන. ඔව් ඔහුගේ කල්පනාවේ තිබුණා
මේ යාඥා ගෘහයක් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි කියන එක. 2 நாளைக்கு முன்பதாகவும் கூட அவர் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பு விடுத்து என்னோடு கூட பேசி என்னை ஊக்குவித்தார். எங்களுடைய தேசத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப வீடு தேவை என்பதை குறித்தும் அவருடைய உள்ளத்தில் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ඉතින් මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එවැනි 16ක් අපේ දේශයට ලැබුණේ ගැන ඒ වගේම ඊළඟ කමිටුව එහෙම නැත්නම් ඊළඟට පත් වුණා කමිටුවත් පස්ස ක්‍රිෂය ඇතුළු අනිකුත් අයගෙත් මට සම්පූර්ණ සහයෝගී උපකාරය ලැබුණා. ඒ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவதாசனை தேவர் எங்கள் மத்தியிலே வைத்திருந்தார், எழுப்பி இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு அதற்கு பின் வந்த ஸ்தாபனத்தின் தலைமைத்துவமும் அந்த நிறைவேற்று குழுவுக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர்களும் என்னோடு கூட இருந்து என்னை ஊக்குவிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். ඒ වගේම මේ ස්ථානේ මම විශ්වාස කරනවා මේ ස්ථානේ කරනකොට ගැන මේ දේශයේ ඉරණම වෙනස් වෙන්න යනවා. நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். இந்த இடத்திலே நடக்கின்ற காரியங்களை முன்னிட்டு எங்களுடைய தேசத்தின் விதி மாற்றப்பட போகின்றது. මම විශ්වාස කරනවා මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පෙන්ටගන් එක කියලා සියලුම ලංකාවේ සියලුම ආත්මික දේවල් ඔපරේට් වෙන්නා වූ මේ වෙන්නා වූ සතුරන්ව පරාජයට පත් කරන්නා වූ ප්‍රධානම ස්ථානය කියලා. நான் அத்தோடு கூட விசுவாசிக்கிறேன். இலங்கை தேசத்தில் உள்ள சகல காரியங்களையும் மாற்றி அமைக்கின்ற மத்திய ஸ்தானமாக மைய நிலையமாக இந்த இடம் இருக்கும் என்று. ඒ වගේම මම කැමතියි මේ ස්ථානේ විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නට පංච පුස්තකයේ එහෙම නැත්නම් පෙන්ටිටියුට් එකේ කතා කරන්නව තුන්වෙනි පොතේ කතා කරන්නව ලෙවි පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 13 වෙනි පදේ ඊටමත් පැහැදිලි ඒක අණක් කැටියට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. பூஜாசனை පිට ගින්න නොනිවි ඒක නිතරම දැල් වෙන්න ඕනේ කියන එක. அத்தோடு கூட இந்த இடத்திலே நான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த போகின்றேன். பிதாக்களின் புத்தகங்களாகிய முதல் 5 புத்தகங்களிலே 3வது புத்தகமாகிய லேவியர் ஆகமத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்ற காரியம், அதாவது அக்கினி அணையாமல் தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற காரியத்தை குறித்து நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். ඉතින් ඒ කාරණාවට ඒ පදේම පැහැදිලිම කියන පූජකයා ඒ පිට දර දවන්නේ කියලා කියන එක ඊටාත්ම පැහැදිලි. ඒ පූජකයා ප්‍රධාන පූජකයාගේ ප්‍රධානම වගකීම ගින්න නොනිවි පත්තු වෙන්න ඒක වග බලා ගන්න එක ඔහුගේ ප්‍රධාන වැඩ කාර්යය තිබෙනවා. ஆகவே அந்த இடத்திலே ஆசாரியன் அந்த அக்கினி அணைந்து போகாத படிக்கு தொடர்ந்தும் அந்த இடத்திலே அந்த அக்கினியை எரிய அங்கே விறகுவை போட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றான், அதை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம். அதுவே ஆசாரியனின் முக்கிய பிரதான பொறுப்பாய் காணப்படுகின்றது. ඒ කාරණාව ශ්‍රී ලංකාවේ රටක තනි පුද්ගලයෙකුට මේක කරන්න බැරි දෙයක්. ஆனாலும் இலங்கை போன்ற தேசத்திலே ஒரு தனி நபரால் அதை செய்ய முடியாத காரியமாகும். ඒ වගේම අවුරුදු 100ක් තිස්සේ පරිණතව එන්නා වූ Assemblies of God සභාවට අද පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. අද විශේෂ දවසක්, විශේෂ බ්‍රේක් ත්‍රූ එකක් අද එවැනි යාඥාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩනගන්න ලැබීම ගැනත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ සිටිනා මේ ප්‍රධාන කමිටුව ගැන මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔවුන්ට දවුන්ගේ සේවයට ආශිර්වාද කරන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. ஆயினும் கூட 100 வருடம் பழமை வாய்ந்த எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்ய தேவன் வாய்ப்பளித்திருக்கின்றார். அதற்காக தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அத்தோடு கூட எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் உட்பட அந்த நிறைவேற்று குழுவுக்கும் நாங்கள் நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். වගේම මේ ස්ථානේ වෙන්න යන කාරණාව නම් පැය 24 මෙතන යාඥාව වෙන්න යනවා. அத்தோடு கூட இந்த இடத்திலே நடக்க போகின்ற காரியம் என்னவென்றால் 24 மணித்தியாலமும் இங்கே ஜெபம் ஏறெடுக்கப்பட මම போகின்றது. විශ්වාස කරනවා පැය 24 මෙතන නමස්කාරය මැදහත්කාරකම මෙතන සිදු වෙන්න යනවා. நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். 24 மணித்தியாலமும் இந்த இடத்திலே தேவனை துதிப்பதும் தேவனுக்கான ஜெபங்களும் இங்கே நடந்து கொண்டே இருக்க போகிறது. ඒ වගේ මේ ස්ථාන අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා. அத்தோடு கூட இந்த இடத்திலே தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைக்கப்பட போகின்றது. ඒ ප්‍රකාශ කරනවත් එක්කම දේශය තුල කාරණාවන් සිදු වෙන්න යනවා. இப்படி உரைக்கிறதன் மத்தியிலும் தேசத்திலே காரியங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட போகின்றது. තවදුරටත් ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබගේ යාඥාව මඟ පෙන්වීම අවශ්‍යයි. මේක පැය 24ම නමස්කාරය සහ මැදහත්කාරකම යාඥාව ප්‍රශංසාව මේ ස්ථානේ කරන් යන්න. ஆகவே தொடர்ந்து 24 மணித்தியாலமும் தேவனை துதிப்பதற்கும் ஜெபங்களை ஏறெடுப்பதற்கும் இந்த இடத்திலே வந்து செய்வதற்கு உங்களுடைய உதவி உபகாரம் எங்களுக்கு தேவையாய் இருக்கிறது. පාස්ටර් ක්‍රිෂෝ කිව්වා මේ ඇවිල්ලා මේ යාඥා කරන පිණිස මෙතන ටී කොෆි ලෑස්ති කරලා තියන්න කියලා. போதகர் கிறிஸ்தோஸ் கூறியது போல இங்கே வந்து ஜெபிக்கிறவர்களுக்காக தேநீர், கோபி போன்றவைகள் அங்கே ஆயத்தம் செய்து வைக்கப்படும். ඒක always ලංකාවේ සීනි නැතත් මේ යාඥා ගෘහයේ සීනි තිබෙනවා. இலங்கையிலே சீனி இல்லாமல் போனாலும் பற்றாக்குறை காணப்பட்டாலும் இந்த ஜெப வீட்டிலே அப்படி குறைய மாட்டாது இருக்கும். මේ තේනම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. தேநீர் நிச்சயமாகவே இருக்கும். කතා කරලා આવොත් අනිවාර්යෙන් කෑමක් තියෙනවා. அவர்கள் எங்களோடு கூட பேசிவிட்டு வந்தால் அவர்களுக்கு உணவும் ஆயத்தம் செய்யப்படும். ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා
ඒ වගේ මේ ෆුල් ටයිම් යාඥා කරන අය මේ ස්ථානයේ සිටිනවා. அத்தோடு கூட முழு நேரமும் ஜெபத்திலே ஈடுபடுகிறவர்கள் இந்த இடத்திலே ඒ වගේම இருக்கிறார்கள். part time සේවයට කැප වෙලා සේවය කරන අයත් ඉන්නවා. அத்தோடு கூட பகுதி நேரமாக தங்களை அர்ப்பணித்து இந்த இடத்திலே ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறவர்களும் காணப்படுகிறார்கள். ස්වේච්ඡාවෙන් ඇවිල්ලා යාඥා කරන අයත් ඉන්නවා. அத்தோடு கூட இயல்பாக தானாகவே சுயமாகவே முன்வந்து ஜெபிக்கிறவர்களும் காணப்படுகிறார்கள். ස්වේච්ඡාවෙන් කියලා කිව්වේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගුත් කමිට්මන්ට් එක වෙලාවක් දීලා වෙලාවට කරලා යන අය ඉන්නවා. சுயேட்சையாக என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களும் நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து அந்த நேரத்துக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்து வந்து ஜெபிக்க போகிறார்கள். ඒ වගේම මේ ඔවුන්ට පුළුවන් වෙලාවට ඇවිල්ලා යාඥා කරන තවත් කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. அத்தோடு கூட அவர்களுக்கு கூடுமான நேரங்களிலே வந்து இங்கே ஜெபிக்கிறதற்கு இன்னும் ஒரு குழுவும் காணப்படுகிறார்கள். ඉතින් මම යාඥා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේට විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 100 දෙනෙක් ෆුල් ටයිම් යාඥා සේවයට කැප වෙන්න ඕනේ කියලා. அத்தோடு கூட நான் எதிர்பார்க்கிறேன், தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கின்றேன், முழு நேரமாக இந்த இடத்திலே ஜெபிக்க 100 பேராவது தங்களை அர்ப்பணிப்பார்கள் என்று. දැනට 25ක් 30ක් අතර ෆුල් ටයිම් සේවකයෝ කැප වෙලා සිටිනවා. தற்போது 25-30 பேர் இந்த இடத்திலே முழு நேரமாக ஜெபிக்க அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். ඒ වගේම ඒ අපිට තව අවශ්‍යයි ඒ ෆුල් ටයිම් යාඥා කරන සේවකයන්. இன்னும் அதிகமான முழு நேரமாக இருந்து ஜெபிக்கிற ஆட்கள் எங்களுக்கு தேவையாய் ඉතින් இருக்கிறார்கள். එමය ඉන්නනම් ඔබ අපිට හඳුන්වලා දෙන්න. அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார்களானால் அவர்களை எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து தாருங்கள். හොඳයි මේ අවස්ථාවේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලැබුණා මේ මාතෘ ප්‍රසාව ගැන. எனக்கு கிடைத்த இந்த வரப்பிரசாதத்துக்காக நான் மீண்டுமாய் நன்றி ඒ වගේම செலுத்துகின்றேன். මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන් අපේ ජාතික යාඥා කමිටුවේ අය මාත් එක්ක කැපවීමෙන් වැඩ කරන එක ගැන. அத்தோடு கூட தேசிய ஜெபக் குழுவில் இருக்கிறவர்கள் என்னோடு கூட அர்ப்பணித்து வேலை செய்கிறபடினால் நான் அவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். ඉතින් ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන් මගේ භාර්යාවට මේ දර්ශනය ගැන මේ ඉලක්කය ගැන දෙවියන් වහන්සේ ඇයට සීනෙන් පෙන්වුවා වූ ඒ කාරණාව එක්ක තමයි මේක ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ නිසා මා පිටිපස්සේ සිටීමෙන් නිතරම මාත් එක්ක එකට එක කරට කර මහත් වූ කැපවීම වැඩ කරන නිසා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அத்தோடு கூட என்னுடைய மனைவிக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். அவருக்கு தேவன் கொடுத்த சொப்பனத்திலே அவரோடு பேசி கொடுத்த தரிசனத்தை முன்னிட்டே இந்த ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவர் எப்பொழுதும் என் பின்னாக இருந்து என்னை தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி இந்த ஊழியத்தை முன்கொண்டு செல்ல உதவி செய்கிறபடினால் அவருக்கு நான் நன்றி ඒ செலுத்துகிறேன். වගේම ලොකු කැපවීමක් කරලා තිබෙනවා. මේක පවත්වාගෙන යන පිණිස ඒකට අවශ්‍ය බොහෝ දේවල් කරනකොට ගැන මේක කරන්න පුළුවන් වෙලා அத்தோடு තිබෙනවා. கூட நிறைய அர்ப்பணிப்பை அவர் செய்திருக்கிறார். இதனை தொடர்ந்தும் நடாத்தி செல்வதற்கு தேவையான சகல காரியங்களையும் பின்னிட்டு அவர் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். මම ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන් මෙතන යාඥා කරන ෆුල් ටයිම් සේවයේ ඉන්න කීප දෙනෙක් සිටිනවා. පැය 3-4 ප්‍රේ කරන පාර්ට් ටයිම් අයත් සිටිනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අය උදෙසා ඔබට යාඥා කරන්න කියලා. அத்தோடு கூட இந்த இடத்திலே முழு நேரமாக அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறவர்களும் இருக்கிறீர்கள் சிலர், பகுதி நேரம் ஜெபிக்கிறவர்களும் இருக்கிறீர்கள் சிலர். அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ඔබ හැමෝටම ස්තුතියි. ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනසේක්වා. உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. අප නිකායටත් සභාවටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා දේශයටත් අද දින ඓතිහාසික දවසක්. எங்களுடைய திருச்சபைக்கும் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துக்கும் இலங்கை தேசத்துக்கும் இந்த நாள் ஒரு வரலாற்றின் முக்கியமான நாளாய் காணப்படுகின்றது. එක රාජාවලිය පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. 1 ராஜாக்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 29வது வார்த்தை இப்படியாய் கூறுகின்றது. මාගේ නාමය එහි වන්නේ යයි ඔබ යම් ස්ථානයක් ගැන කීසේක්ද ඒ ස්ථානය වන මේ ගෘහය දෙස ඔබගේ ඇස් රෑදාවල් ඇරී තිබේවා. මේ ස්ථානය දෙසට ඔබගේ මෙහෙකරුවා ඔප්පු කරන යාඥාවද ඇසුව මැනව. உமது அடியேன் இவ்விடத்திலே செய்யும் விண்ணப்பத்தை கேட்கும்படி என்னுடைய நாமம் விளங்கும் என்று நீர் சொன்ன ஸ்தலமாகிய இந்த ஆலயத்தின் மேல் உம்முடைய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக. අපි දෙවිඳුන්ගේ දෑතට මේ ගෘහය කැප කරමින් යාඥා කරන්නට යනවා. நாங்கள் தேவனுடைய கரத்திற்கு இந்த இல்லத்தை ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து ஜெபிக்க போகின்றோம். මා ඉල්ලා සිටිනවා අප නිකායේ අනුනායකතුමාණන් වන ගරු දේවගති නිරෝෂන් පෙරේරා පියතුමාට මේ ස්ථානයට පැමිණ දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛේ මේ ගෘහය කැප කරමින් යාඥා කරන්නට කියලා. எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் உபதலைவராகிய போதகர் கனத்துக்குரிய நிரோஷன் பெரேராவை அழைக்கின்றோம் இந்த இல்லத்தை அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கும்படி. අපි හැමෝම නැගිට සිටමු එතුමා සමග එක්සිත් වෙන පිණිස. நாங்கள் யாவரும் எழுந்திருந்து ஒரு மனதோடு கூட அவரோடு கூட ஜெபம் செய்வோம். මොනතරම් ප්‍රීතිමත් දවසක්ද. எத்தனை அலங்காரமான சந்தோஷமான நாள்.
ලංකාව ආසියාතිකරේ අන්තිෝකය වෙන්න යනවා. இலங்கையானது ஆசியாவிலே ஒரு அந்தியோக்கியா போன்ற இடமாய் காணப்பட ඒ போகின்றது. අනාවැකිය සැබෑ කරන ලං කරන තවත් පියවරක් මේක. அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான இன்னும் ஒரு அடியாய் இந்த அடி காணப்படுகின்றது. අපි මේ උදෑසන කැප කරන්නේ කුමක් සඳහාද? இந்த நாளிலும் நாங்கள் அர்ப்பணிப்பது இந்த இடத்தை எதற்காக? මැදිහත්කාරකම සඳහා. இடையில் நின்று ஜெபிப்பதற்காக. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපගේ අභිප්‍රාය අරමුණ කුමක්ද? அது மட்டுமல்ல, எங்களுடைய எண்ணம், எங்களுடைய நோக்கம் யாது? දේශීය පරිවර්තනයත් இலங்கை தேசத்தின் ஒரு மாற்றமும் පිබිදීමත්. எழுப்புதலுமாகும். අපි ඉතිහාසයේ දකිනවා මැදිහත්කාරකමේ යාඥාවේ බලපෑම. நாங்கள் வரலாற்றிலே காண்கின்றோம் இடையில் நின்று பரிந்து பேசுதலின் ஜெபத்தை முன்னிட்டு செய்யப்படுகின்ற காரியங்களை. අසුසා වීදියේ සිදු වුණා උදේ පිටුපස ෆ්‍රැන්ක් බාටල්මන් වගේ මිනිස්සෙක් හිටියා. அசூசா வீதியிலே நடைபெற்ற எழுப்புதலுக்கு பின்பாக பிராங்க் என்கின்ற அந்த நபர் காணப்பட்டார். චාල්ස් ෆිනීගේ ඒ නායකත්වයෙන් ඇති වුණා පිබිදීම පිටිපස ෆාදර් නැෂ් වගේ මිනිස්සෙක් නැගිට සිටියා මැදිහත්කාරකමෙන්. சார்ல்ஸ் ஃபினி என்கின்றவருடைய அந்த ஜெபத்தின் பின்பதாக அங்கே சார்ல்ஸ் என்கின்ற அந்த முன்னிட்டு வந்த எழுப்புதலுக்கு பின்பதாக சார்ல்ஸ் என்கின்ற அந்த மனிதர் காணப்பட்டார். වේල්ස් රටේ සිදු වුණා පිබිදීම පිටිපස්සේ අවුරුදු 82යි 84යි වයස ඇති වූ පෙගී සහ ක්‍රිස්ටින් ස්මිත් වැනි මැදිහත්කරුවන් සිටියා. வேல்ஸ் நகரத்திலே ஏற்பட்ட எழுப்புதலிலே 80-84 வயது உடைய பெயர் குறிப்பிட்ட நபர்கள் காணப்பட்டார்கள். ඉන්දියාවේ මුක්ති පිබිදීම පිටුපස පණ්ඩිත රමාබායි ඇගේ දියණිය සහ තවත් ඇමරිකානු මිෂනරිවරියක් සිටියා. இந்தியாவிலே முக்தி நகரத்திலே ஏற்பட்ட எழுப்புதலுக்கு பின்பாக பண்டித ராம் என்கின்ற சொல்லப்படுகிறவரும் இன்னும் சிலரும் பெயர் குறிப்பிட்ட சின்னும் பிறலும் இருந்தார்கள். ලංකාවේ පිබිදීම පිටුපස இலங்கையின் எழுப்புதலுக்கு பின்பதாக ආමෙන්. ஆமென். අද මේ ස්ථානයේ වෙනයි හිට ගන්න යනවා. இன்று இந்த இடத்திலே அப்படிப்பட்ட நபர்கள் நின்று கொள்ள போகிறார்கள். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் මේ செய்வோம். උදෑසන මං ඉල්ලා සිටින සෑම කෙනෙක්ම එක්සත් වෙමු එක්සිත වෙමු. இந்த காலை நேரத்திலும் நாங்கள் யாவரும் ஒருமனப்படுவோம் என்று உங்களிடத்திலே අපි கேட்டுக்கொள்கிறேன். ස්වල්ප මොහොතක් කනලව් කරන්න යනවා. நாங்கள் சற்று நேரம் எடுத்து ஜெபிக்க ස්වාමීනි போகிறோம். අපි මේ ස්ථානය කැප කරන්නේ මේ නිසායි. ஆண்டவரே, இந்த இடத்தை நாங்கள் அர்ப்பணிப்பது இதற்காகவே. මොරගසන සෙනගක් මෙතන නැගිටින්න යනවා. ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற கதறுகிற රෑ கதறல் දවල් ඔබ எழுப்பப்படுகிறது. වහන්සේගේ net කන් යොමු වෙන්න යනවා මේ ස්ථානය කෙරෙහි. இரவும் பகலும் உம்முடைய கண்கள் இந்த இடத்திலே இருக்க போகிறது ஆண்டவரே. ඒ විතරක් නෙවෙයි මැදිහත්කාරකම් උදෙසා. அது மட்டுமல்ல, பரிந்து பேசுதலுக்காகவும் පිබිදීම උදෙසා. எழுப்புதலுக்காகவும் කාන්තාවන් පුරුෂයන් තරුණයන් දරුවන් ஆண்டவரே, பெண்கள், ஆண்கள், வாலிபர்கள், பிள்ளைகள் මේ ස්ථානයේ මොරගසන්න යනවා. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலிருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிட போகிறார்கள். ඒකේ විපාක නොබෝ දුරකින් නොබෝ කලකින් අපි අත්දකින්න යනවා මේ அதன் දේශයේ. பிரதிபலன்களை மிக சீக்கிரத்திலே இந்த தேசத்திலே நாங்கள் காண போகிறோம். අපි එක්සත්ව එක්සිත මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ යාඥාව මැදිහත්කාරකම පිබිදීමේ ඒ ගින්න අවුලවන තලක් ලෙස කැප කරමු මේ ஆகவே දැස. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்திலே தேவனை உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற, பரிந்து பேசுகின்ற, எழுப்புதலை உண்டு பண்ணுகின்ற அக்கினி இருக்கின்ற இடமாக உம்முடைய கரத்திலே අපි ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். සෑම කෙනෙක්ම දැන් ඔසවමුද. நாங்கள் யாவரும் கரங்களை අපි අන්‍ය உயர்த்துவோமா? භාෂාවෙන් යාඥා කරමුද. நாங்கள் அந்நிய பாஷைகளிலே துதிப்போமா? හලෙලූයා. Hallelujah. Oramasaraba. Ibrasalama Andere rehebu. kalaba. Rindana kase. Andere kalaba. Vikrita salama. Andere karaba. Romashakate. Rakandila basandalaba. Lebrakantorasaka. Ribakante Vikrata rasakataraba. saimatulana kase. Ribakolobo sarabaraba. Obrakama Ante kasa Rabi mama kata kalamarama. bagatura seikolobo. Rikarama rasaba. Librama seimama Hande mama. mala Libatuna korobo. mashekalabo. Shakandere kasa Repenikatu kataraba. salama Era kato. kela mahandera kirama. Shakatolo kore babarande. Handele mere 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 mere. Ora sodo more kana rama rama. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, ස්වර්ගය අපට විවෘත කරන්න. ආண்டවරේ, පරලෝකයේ හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබගේ වචනේ පොරොන්දු ප්‍රකාරයට உம்முடைய வார்த்தையின் பொருத்தனைக்கு அமைய උදේ දවල් රාත්‍රියේ காலை மாலை இரவு ඔබ වහන්සේගේ net කන් මේ ස්ථානයේ සිදුවන්නා වූ කන්නලව්වට යොමු කරන්න පියාණෙනි. ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்களையும் காதுகளையும் இந்த இடத்திலே ஏறெடுக்கப்படுகிற ஜெபங்களுக்கு நீர் ஆண்டவரே திறந்து தாரும். ස්වාමිනී මේ යාඥාවේ අල්තාරය අපි ඔබ වහන්සේට මේ උදෑසන කැප කරනවා. ஆண்டவரே, இந்த
இந்த ஜெபத்தின் பலிபீடத்தை இந்த காலை நேரத்தில் நம்முடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ස්වර්ගික ගින්නෙන් මේ අල්තාරය අවුලවන්න පියාණෙනි. ஆண்டவரே பரலோக அக்கினியினால் இந்த பலிபீடத்தை நிரப்பும் ஆண்டவரே. ස්වර්ගික ගින්න එවන්න. பரலோகத்தின் அக்கினியை அனுப்பும். ඔබ වහන්සේගේ දාස දාසීන්. ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியக்காரர்கள். මේ මැදිහත් කරුවන්. ஆண்டவரே இப்படியாக பரிந்து මේ பேசுகிறவர்கள். අල්තාරයේ පූජා වෙන මේ අවස්ථාවේ. இந்த பலிபீடத்திலே தங்களை அர்ப்பணிக்கின்ற இந்த நேரத்தில் ඒ ගින්න එවන්න පියාණෙනි. அந்த பரலோக அக்கினியை அனுப்பும் ஆண்டவரே. දේශයේ පිබිදීමේ සලකුණක් කරන්න පියාණෙනි. இந்த தேசத்தின் எழுப்புதலின் அடையாளமாக மாற்றும் ஆண்டவரே. ලංකාව අන්තිෝකයක් වෙන්න යනවා. இலங்கை அந்தியோக்கியாவை போன்றாக போகின்றது. මෙතන කෙරෙන්නා වූ යාඥාව ඒකට පෙරනිමිත්තක් වෙන්න යනවා. இந்த இடத்திலே செய்ய போகின்ற ஜெபங்கள் அதற்கு முன்னானதாய் காணப்பட போகிறது. මැදිහත් කාරකම උදෙසා அங்கே பரிந்து பேசுதலுக்காக, දේශීය පරිවර්තනයක් උදෙසා தேசத்தின் மாற்றத்துக்காக, පිබිදීමක් උදෙසා எழுப்புதலுக்காக, යාඥාවට මේ ස්ථානයේ අපි මේ උදැසන කැප කරනවා. ஜெபத்துக்காக இந்த இடத்தை இந்த காலை நேரத்திலே அர்ப்பணிக்கின்றோம். පියාණන්ගේද பிதாவினுடையது, පුත්‍රයාණන්ගේද குமாரனுடையது, සුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලනවා. பரிசுத்த ஆவியானவருடையதும் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் සුද්ධ நாமத்திலே, ආත්මේ නාමයෙන් பரிசுத்த පියාණන්ගේ නාමයෙන් பிதாவின் நாமத்திலே ඒ ගින්න අවුලවන්න அந்த පියාණනි. அக்கினியை அனல் மூட்டி ඒ எழுப்பும் ගින්න ஆண்டவரே. අවුලවන්න அந்த පියාණනි. அக்கினியை அனல் மூட்டி எழுப்பும் ඒ ஆண்டவரே. උදෙසා මේ ස්ථානය කැපයි පියාණනි. அதற்காக இந்த இடம் உமக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது මේ ஆண்டவரே. විශ්වාසවන්ත දාසයන් වෙත කැප කරනවා. இந்த விசுவாசம் உள்ள ஊழியர்களை මේ නායකත්ව කණ්ඩායම කැප කරනවා. அந்த தலைமைத்துவ குழுவை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ස්වාමීනි ඔවුන් තුළ අලුත් දෙයක් කරන්න. ஆண்டவரே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு புதிய අලුත් காரியத்தை දෙයක් செய்யும். ආරම්භ කරන්න. ஒரு புதிய காரியத்தை செய்யும். ඔවුන් තුළින් ඒ පිබිදීමේ ගින්න ගලා යන්න සලස්වන්න. அவர்களை முன்னிட்டு அந்த எழுப்புதலின் அக்கினி அவர்கள் ஏந்தி செய்ய செல்லும். අනාවැකි වේවා. தீர்க்க தரிசனங்களா இருக்கட்டும், දර්ශන වේවා. தரிசனங்களா இருக்கட்டும், සිහින වේවා. சொப்பனங்களா මේ இருக்கட்டும். ස්ථානයේ මිනිස්සු දකින්න යනවා, අසන්න යනවා. இந்த இடத்திலே மனிதர்கள் காண போகிறார்கள், கேட்க போகிறார்கள். දේශයට ප්‍රකාශන ඉෂ්ට වෙන්න යනවා මේ ස්ථානයේ. அப்படிப்பட்ட அறிக்கைகள் இந்த இடத்திலே செய்யப்பட போகின்றது. වහන්සේගේ කැමැත්ත වේවා. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுவதாக යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලන්නේ. இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்கின்றோம். ආමේන් ආමේන් ආමේන්, ආමේන්. ආමේන්. අපි උන්වහන්සේලා අපේ දෑත් ඔසවලා ස්තුති කරමු. நாங்கள் இவனை கரங்களில் Hallelujah. நன்றி செலுத்துவோம். හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. උන්වහන්සේ කරන්න යන දේ නිසා ස්තුති වේවා. நீர் செய்ய போகிற காரியத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. හalleluya. Hallelujah. ආමේන් Amen. ආමේන් Amen. ආමේන්. Amen. අප මේ ස්ථානයේ ඉතා අනර්ග අවස්ථාවකට පැමිණ තිබෙනවා. இன்னுமாக இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு அலங்காரமான சந்தர்ப்பத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි අපේ දේශයත් අපේ දේශයේ සභාව වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නට எங்களுடைய යනවා. தேசத்துக்காகவும் தேசத்தில் உள்ள திருச்சபைகளுக்காகவும் ஜெபிக்க போகின்றோம். විශේෂයෙන් මේ දේශයත් දේශයේ සභාවෙත් කලින් කලට ඇති වුණා විවිධ පීඩන විපත්ති කාලයන් පිළිබඳව විශේෂිත බරක් ඇති දේවදාසයෙක් අප සමග සිටිනවා. விசேடமாக இந்த தேசத்துக்காகவும் இந்த தேசத்திலே காலத்துக்கு காலம் ஏற்பட்ட உபத்திரவங்கள் பாதிப்புகளை முன்னிட்டு மிகுந்த பாரத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு தாசன் எங்கள் மத்தியில මා இருக்கிறார். විශ්වාස කරනවා එතුමා අද වැනි දවසක මේ දවසේ දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛයේ එලෙස වැදහත්කම් කිරීම ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් කියලා. நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன், இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல நாளிலே எங்களுடைய தேசத்துக்காக பரிந்து பேசுதல் முக்கியமானது என்று. මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපගේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකෙක් වන ගරු දේවගති එරජ්ජිමෙල් දේවගතතුමාට පැමිණ අපගේ දේශයත් සභාවත් වෙනුවෙන් මැදහත්කම් කරන්නට කියලා. ஆகவே நான் மிகுந்த தாழ்மையுடன் எங்களுடைய நிறைவேற்று குழுவில் இருக்கின்ற கனத்துக்குரிய போதகர் எராஜ்டி மேலே அழைக்கின்றேன் எங்களுடைய தேசத்துக்காக பரிந்து பேசும்படி. යාඥා කරන්න ප්‍රථමයෙන් මම කැමති එක බයිබල් කොටසක් කියවන්න. ஜெபத்துக்கு முன்பதாக வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்க விரும்புகின்றேன். දානියෙල් පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ ඉඳන් 28 වෙනි පදයේ දක්වා. தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 25 தொடக்கம் 28 வரைக்கும். එකල දායිරස් රජු මුළු පොළොවේ වසන සියලු ජාතීන්ටත් ජාතීන්ගේ භාෂාවන්ටත් ලියා යවනුවේ නුබලාට සමාදානය වැඩි වේවා. මාගේ රාජ්‍යයේ ආණ්ඩු පවතින සෑම තැනම මනුෂ්‍යයන්
දානියෙල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ වෙවුලා බය වෙන හැටියට අනකරමි මක්නිසාද උන්වහන්සේ ජීවමාන වූ සදාකාලෙට සිටින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේය උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය නැති නොවී උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩුව කෙළවර දක්වා පවත්නේ උන්වහන්සේ ගලවා නිදහස් කරනසේක අහසෙහිද පොළොවේහිද ලකුණු හා ආශ්චර්යයන් කරනසේක උන්වහන්සේ සිංහන්ගේ බලෙන් දානියෙල් ගැලවූසේකයි ලියා යවුවේය මේ දානියෙල් දායුස් රජුගේ රජතමගේ පර්සිය කොරස්ගේ රජ කමේ කාලේ උසස්ව සිටියේය பின்பு ராஜாவாகிய தரியு தேசமெங்கும் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதினது என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவது என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியேலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கி பயப்பட வேண்டும் என்று என்னாலே தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவு பரியந்தமும் நிலை நிற்கும் தானியேலை சிங்கங்களின் கைகளுக்கு தப்புவித்த அவரே தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதினான் தரியுவின் ராஜ்யபார காலத்திலும் பெர்சியனாகிய கோரேசுடைய ராஜ்ய காலத்திலும் தானியேலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது අප සිටින්නේ පරිවර්තනය වෙන්න යන්නා වූ යුගයක අඩිතාලම ඉදිරිපිටයි. நாங்கள் நின்று கொண்டிருப்பது மாற்றங்கள் ஏற்பட போகின்ற யுகத்தின் ஆரம்பத்திலேயே දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා නම් මේ නපුරු දායිරස්ව වෙනස් කරන්න. தேவனால் கூடுமானதா இருந்தால் இந்த பொல்லாத தரியுவை மாற்றியமைக்க මුලින් ඇහුවේ මගේ අතින් ගලවන දෙයියෝ කවුද? என்னுடைய கைகளில் இருந்து விடுவிக்கிற தேவன் யார் என்று அவன் கேட்டான். කියනවා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෙලවර නොවන්නේය. இப்பொழுது அவன் கூறுகின்றான் அவருடைய ராஜ்யம் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கும் என்று. ඒක දාවිද් ගැන කිව්වේ නමුත් ඒ ඉස්ලාමීය ජාතික රජ කෙනෙක් කියනවා දානියෙල්ගේ රාජ්‍යයේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෙලවර නොවන්නේ. இது தாவீது அல்ல கூறுகின்றான் ஒரு புறஜாதியின் அரசனாகிய தரியு என்னப்பட்டுகின்ற மனிதன் கூறுகிறான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவே இல்லை என்று. අපේ අනාගත වාක්‍ය අල්ලගෙන යාඥා කරමු අපේ දේශය උදෙසා. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நாங்கள் கைப்பற்றினவர்களாய் எங்களுடைய தேசத்துக்காக ஜெபிப்போமாக. මේ දේශය කන පිට හැරෙන්න ඕන හරි පිට හරි පැත්තට එන්න ඕන. இந்த தேசம் நல்லபடியாக திருப்பப்பட வேண்டும் நல்லது முன் வர வேண்டும். ஹalleluya ஹalleluya. අපි යාඥා කරන මේ මොහොතේ ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். අපි යාඥා කරන මේ මොහොතේ ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். පියාණනේ ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம். පියාණනේ தேவனே දානියෙල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ தானியேலின் தேவனே දායිරස්ගේ සිත වෙනස් කරව දෙවියන් වහන්සේ தரியுவின் இருதயத்தை மாற்றின தேவனே යාඥා කරන මේ දේශේ ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த தேசத்திலே සෑම ගල් සිත சகல கடின உள்ளமும் සෑම වහන්සේගේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව සිටිනා වූ සෑම පුද්ගලේ ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு பின்னாக நிற்கின்ற சகல நபர்களும் සෑම සභාවට පීඩා කරන සෑම මිනිස්සේ சகல திருச்சபைகளுக்கு உபத்திரவங்களை கொண்டு வருகிற சகல மனிதர்கள் යාඥා කරනවා ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம் පරිවර්තනය වෙන්න ඕන அவர்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் වෙනසක් වෙන්න ඕන மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බලය උතුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய வேண்டும் ඔබගේ දෙන ඔබ වහන්සේගේ බලය ඔබ වහන්සේගේ පුදුම ක්‍රියා ඔබ වහන්සේගේ ආශ්චර්යයන් දකින්න ඕන அவர்கள் இரண்டு கண்களினாலும் உம்முடைய வல்லமையையும் உம்முடைய புதினங்களையும் உம்முடைய அதிசயங்களையும் காண வேண்டும் දෙවි පියාණනේ ஆண்டவரே අපි කනලව් කරන මේ උදෑසන நாங்கள் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற இந்த காலையிலே ඔබගේ අනුකම්පාව ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை ඔබ වහන්සේගේ දයාව உம்முடைய தயவு ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව உம்முடைய கிருபை ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය உம்முடைய கிருபை මේ දේශය මත වැగిරෙව්ව මැනව இந்த தேசத்தின் மேல் ஊற்றி ඔබ வரும் වහන්සේ ஆண்டவரே පිළිකුල් කරන උදේ මේ දේශයෙන් දුරු කර මැනව நீர் வெறுக்கிற காரியங்கள் இந்த தேசத்திலிருந்து அகற்றி වහන්සේ போகட்டும் වෙන්න නමස්කාර කරන ජාතියක් කර මැනව உமக்கு முன்பாக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிற உம்மை துதிக்கிற ஜாதியாக වහන්සේගේ மாற்றும் වචනය ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நினைவு கூறுகிறோம் ධර්මිෂ්ඨකම දේශයක් උසස් කරන්නේය தேவனுடைய நீதியானது
ஒரு தேசத்தை உயர்த்தி வைக்கும். ස්වාමිනී ධර්මිෂ්ඨකම දේශයක් උසස් කරන්නේය. ஒரு நீதியானது ஒரு தேசத்தை මේ உயர்த்தி දේශය வைக்கும். උසස් වෙන පිණිස இந்த தேசம் உயர்த்தப்படுவதற்காக ධර්මිෂ්ඨකම ඇති කර මැනව. நீதியை நிலைநிறுத்தும் ஆண்டவரே. යුක්තිය ඇති කර මැනව. அங்கே சாதாரணத்தை உண்டு සාධාරණ ඇති කර பண்ணும். මැනව. ஆண்டவரே இந்த இடத்திலே நியாயத்தை ස්වාමිනී நிலைநிறுத்தும். වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். පාපේ කවර ජාතිකටත් නින්දාවක්ය. பாவமானது எந்த ஒரு ஜாதிக்கும் அது ஒரு அவமானமாய் நிந்தையாய் ඒ காணப்படும். නින්දාව මේ දේශයෙන් පහ කර මැනව. அந்த நிந்தையை இந்த தேசத்திலிருந்து அகற்றி போடும் ඒ ஆண்டவரே. නින්දාව පහ කර මැනව. அந்த நிந்தையை இந்த தேசத்திலிருந்து அகற்றி නින්දාව போடும். පහ කර මැනව. அந்த நிந்தையை அகற்றி போடும். ආශිර්වාදය උදා කර මැනව. ஆசீர்வாதத்தை සාපය පහ ஏற்படுத்தும். කර මැනව. சாபத்தை அழித்து போடும். වහන්සේගේ දරුවන්ට මේ දේශය ආශිර්වාදවත් දේශයක් කර මැනව. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த தேசத்தை ஒரு ஆசீர்வாதமான தேசமாய் மாற்றும். ස්වාමිනේ වහන්සේගේ කරුණාවේ හස්තයට ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையின் கரங்களுக்கு ස්වාමිනේ මේ දේශයේ ඉහළ සිට පහළ දක්වා ஆண்டவரே இந்த தேசத்தை உயர පහළ සිට ඉහළ දක්වා ஆண்டவரே மேலிருந்து கீழாக සෑම පුද්ගලේ எல்லா நபர்களையும் අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනෙනවා. உமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம். අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනෙනවා. உமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம். ස්වාමිනේ ஆண்டவரே ශුද්ධාත්මයන්නි பரிசுத்தாவியானவரே, ඔබ වහන්සේ ජීවිත වෙනස් කරන්නේ. நீர் தாமே வாழ்க்கையை மாற்றி ඔබ அமைக்கிறவர். වහන්සේ පාපයන්ගවා දෙන්නේ. நீர் தாமே பாவத்தை உணரச் செய்கிறவர். අපි ආඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம். ඒ සෑම පුද්ගලයෙක් අපේ දේශයේ ජීවත් වෙන ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்திலே வாழ்கின்ற சகல ඔබ மனிதர்களையும் වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිල්ලට ගෙනා මැනව. அவர்கள் யாவரையும் உமக்கு முன்பாக மனம் திரும்புதலுக்கு கொண்டு வாரும். ශුද්ධාත්මයන්නි ඔවුන්ගේ පාපයන්ට හේතු වෙන්න සැලසුව මැනව. பரிசுத்தாவியானவரே அவர்களுடைய பாவங்களை அவர்கள் உணர கிருபை செய்யும். ස්වාමිනේ ක්‍රියාවලින් නොවේයි. ඒ අපගේ හැකියාවෙන් නෙවෙයි. ඒකම ඒක ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ කුරුසි පූජාවෙන් පමණයි. ஆண்டவரே அது எங்களுடைய பலத்தினால் அல்ல, எங்களுடைய செய்கைகளினால் அல்ல, ஆனாலும் எங்களுக்காக பலியாகிய ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினால் மட்டுமே அதனை ඒ செய்யக்கூடும். කුරුසි පූජාවේ පාමුලට සෑම දිනෙක ගෙනා මැනව. ஆண்டவரே அந்த சிலுவை பலிக்கு முன்பாக ඒ எல்லாரையும் கொண்டு කුරුසිය வாரும். කළාගේ වූ නිර්මල ලේවලෙන් ஆண்டவரே சிலுவையிலே அங்க வலிதோடிய அந்த அமில සෑම කෙනෙක් ரத்தத்தினாலே පවිත්‍ර වෙන්නා වූ අවස්ථාවකට ගෙනා මැනව. எல்லாரும் பரிசுத்தமாகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணும். පවිත්‍ර කර මැනව. எல்லாரையும் பரிசுத்தமாக்கும். පූජාවලින් නොවේ. ஆண்டவரே எங்களுடைய අපගේ பலிகளினால் அல்ல, යහපත් ක්‍රියාවලින් නොවේ. எங்களுடைய நன்மைகளினால் அல்ல, ඒක ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවයි. அது உம்முடைய கிருபையாய் இருக்கிறது. ඒක ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයයි. அது உம்முடைய சுத்த கிருபையாய் ඒ இருக்கிறது. කරුණාව දයාවත් දකින්න සැලසුව මැනව. அந்த கிருபையையும் அந்த இரக்கத்தையும் தயவையும் காண சுவாமினே. கிருபை செய்யும். ஆண்டவரே අපි සීකරන ඔබ වහන්සේගේ වචනය. ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தை நினைவு கூறுகிறோம். වහන්සේගේ වචනය කියනවා. உம்முடைய வார்த்தை கூறுகிறது, වහන්සේ කරේ සම්පූර්ණ සිතත්තන්ට ஆண்டவரே உம்மேல் முழு இருதயத்தோடும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு පිහිටවන පිණිස அவர்களை பலப்படுத்தும் ඔබගේ ඔබ වහන්සේගේ ඇස් உம்முடைய கண்கள் පොළොව ඔබම ඔබ දුවන්නේ முழு කියලා. உலகமும் அங்கும் இங்கும் சுற்றி திரிகிறது என்று. එනොත් මේ ස්ථානයේ කරන යාඥාව මට පැමිණ තිබේ කියා. ஆண்டவரே இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த சூழ்நிலையிலும் உம்முடைய கண்கள் இருக்கின்றது. ස්වාමී අපි යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபம் செய்கின்றோம். ඒ ස්ථානයේ ඉඳන් ගෙනෙනා වූ ඒ සුවඳ දුම් යාගයන් ஆண்டவரே இந்த இடத்திலிருந்து ஏறெடுக்கப்படுகின்ற அந்த சுகந்த ඔබ வாசனையானது වහන්සේ වෙතට යන අවස්ථාවේදී உம்முடைய சிங்காசனத்தை எட்டி வருகின்ற ඔබගේ நேரத்தில் ඇසේ සෑම කෙනෙක් කරේ යාමනව. ஆண்டவரே உம்முடைய கண்கள் அவர்கள் சாமி ஒவ்வொருவரை நோக்கி ஸ்தானத்திற்கு பார்ப்பதாக. ஏவுமெனவ. உம்முடைய கண்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் சாமி செல்வதாக. புத்தகங்களுக்கு ஏவுமெனவ. உம்முடைய கண்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் சாமி கடந்து செல்வதாக. ஜூதர்களுக்கு ஏவுமெனவ. எல்லா இல்லங்களுக்கும் සෑම செல்வதாக. ආයතනයකටම යවුමනව. எல்லா ஸ்தாபனங்களுக்கும் கொண்டு සෑම செல்லும். නිලධාරියෙක් ළඟටම යවුමනව. ஆண்டவரே எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு ඔබ செல்லும். වහන්සේගේ මාතෙන් ஆண்டவரே உம்முடைய கரங்களினாலேயே පිහිටුවමනව. நீரே கிருபை செய்தருளும். පිහිටුවමනව. நீரே கிருபை செய்தருளும். එලෙසම අපි යාඥා කරනවා මේ උදෑසන. அதே போன்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த காலை ඒ நேரத்திலே. යාබේස් කළා වූ යාඥාව. அங்கே ஜாபேஸ் செய்த அந்த ඒ ஜெபத்தை, යාබේස් කළා වූ යාඥාව. யாபேஸ் செய்த அந்த ஜெபத்தை ඔබගේ මාතින් මට පිහිටුවමනව. உம்முடைய கரங்களை கொண்டே எனக்கு கிருபை ඔබගේ මාතින් செய்யும். මාව උසස් කරමනව. உம்முடைய கரங்களினாலேயே என்னை உயர்த்தி வையும். ස්වාමිනී යාඥාව. ஆண்டவரே அந்த ஜெபத்தை ස්වාමිනී මේ ස්ථානයේ යාඥා කරන අවස්ථාවේදී இந்த இடத்திலே ஜெபிக்கிற வேளையில் ඔබ தாமே වහන්සේගේ මහත්ය உம்முடைய கரங்கள் தாமே ඒ කරන්න බැරි දේ තුල ஆண்டவரே செய்ய முடியாத ඒ காரியங்களை செய்ய අමාරු ස්ථානය තුල அந்த கடினமான ඒ சூழ்நிலையில் කල් සිටින මනුෂ්‍යයන් තුල கடின உள்ளமுள்ள மனிதர்கள் ඒ மத்தியிலே වහන්සේට විරුද්ධව නැගී අය තුල தேவனுக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிற மனிதர்களுக்கு වහන්සේ மத்தியிலே ගොස් ஆண்டவரே நீரே சென்று වහන්සේ මත ගැසුව මැනව. நீரே தொட்டருளும். ඔබ වහන්සේම අපට ජය දුන මැනව. நீர் தாமே எங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு අපි வாரும். අතිශයින් ජයග්‍රහණය කර මැනව. நாங்கள் பெரிதான வெற்றியாளர்களாய் மாற்றும். ජයග්‍රහණය කර ஆண்டவர் මැනව. வெற்றிக்கு மேல் வெற்றிக்கு எங்களை கொண்டு செல்லும். මේ
දේශය இந்த தேசம் පරිවර්තනය කළ இந்த මැනව. தேசத்தை மாற்றி அமைத்தருளும் ස්වාමිනී ஆண்டவரே ඒ අලංකාර ගීතිකාවේ මේ ලංකාව ගැන ගායනා කරන ஆண்டவரே இந்த அலங்காரமான பாடல் இலங்கை අපි குறித்து ගායනා பாடுகிற කරන්න අවසේ அதனை நாங்கள் பாடுகிறது போல ශ්‍රී ලංකාව සවන් දෙන්න. இலங்கையே செவிக்கொடு සමිඳුන්ගේ අනට தேவனுடைய சத்தத்துக்கு ස්වාමිනී ඒ හඬට සවන් දෙන්නා වූ ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கின்ற ඒ හඬට දැනෙනමන්නා වූ அந்த சத்தத்துக்கு முழங்கால்கள் முடங்குகின்ற දේශයක් කළ මැනව. தேசமாக இந்த தேசத்தை සම්මේ மாற்றும் සඳහා ஆண்டவரே அதற்காக මේ දේශයේ වහන්සේගේ සභාව ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் நம்முடைய திருச்சபை මේ දේශීය වහන්සේගේ සභාව இந்த தேசத்தில் நம்முடைய திருச்சபை විවිධ මැනව எழுப்பி அருளும் නැගිටෙව්ව මැනව எழுப்பி அருளும் ස්වාමිනේ ஆண்டவரே වහන්සේගේ සියලු යුද්ධ ආයුධ වලින් පැළඳ ஆண்டவரே உம்முடைய சர்வாயுதங்களை நாங்கள் அணிந்து වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සටන් කරන නිසා ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறபடியால் නිශ්චලව වහන්සේ දෙන ජයග්‍රහණය බලා සිටින අපට උපකාර කළ මැනව. அமைதியாய் நீர் தருகின்ற வெற்றியை பார்த்து கொண்டிருக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமினே. ஆண்டவரே එදා යෙරිකෝ පවුර அன்று எரிகோ மதிலானது කඩා වැටෙන අවස්ථාවේදී அங்கே உடைந்து போகின்ற நேரத்திலே ඒ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන அந்த வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டு මහත්සේව වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනව සෙනඟ බේකර මැනව. அப்படியாக உம்மை துதிக்கின்ற ஜனங்களை இந்த இடத்திலே எழுப்பி වහන්සේට அருளும் ප්‍රශංසා කරනව සෙනඟ බේකර உம்மை මැනව. துதிக்கின்ற ஜனங்களை இந்த இடத்திலே உருவாக்கும் වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට එනවා. ஆண்டவரே நம்முடைய பரிசுத்த கரங்களுக்குள்ளே எங்களை අපි ஒப்புக் සිහි கொடுக்கிறோம் කරන ඔය අධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයා நீர் எங்களை நியாயமாய் நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாதிபதி ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ කිව්වා ஆண்டவரே நீர் ඒ சொன்னீர் අධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චයකාරයා කියන දේ අහන්න. ஆண்டவரே இந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதி கூறுகிற காரியங்களை கேள் ඔව් දෙවියන් වහන්සේට බය නැහැ. அங்கே அநீதியாய் நியாயம் தீர்க்கிற ஓ, நியாயாதிபதியை மனுஷன் கேட்க கருக்கறனே. அவர் தேவனுக்கு பயப்படவில்லை மனிதர்களை නමුත් ඒ பயப்படுத்தவில்லை ස්ත්‍රියගේ කන්දොස් ක්‍රියාව නිසා ඔහු ඒ යාඥාව ඒ කනලව වැසුවා. ஆண்டவரே ஆனாலும் அவருடைய அந்த பரிந்து பேசுதல் நிமித்தம் அந்த ஜெபத்தை தேவன் கேட்டார் ඊටත් වඩා அதை பார்க்கிலும் ඊටත් වඩා அதை பார்க்கிலும் උන්වහන්සේ කරේ මෙනෙහි කරන උන්වහන්සේ කරේ මුරගසන අයට උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ නැද්ද කියලා උන්වහන්සේ ඇහුවා. அதை பார்க்கிலும் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஜனங்களுக்கு தேவன் உத்தரவு கூட மாட்டாரோ என்று தேவன் கேட்டார் ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ஆண்டவரே உமக்கு முன்பாக ඒ යාඥාවෙන් පොරබදන්ට ஜெபத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் பரிந்து பேச උපකාර කළ මැනව. எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும் මේ ස්ථානයේ ගෙනනව ඒ සියලු ඉල්ලීම් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ගෙනනව සෑම අවශ්‍යතාවයක් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කනලම කරන අපේ දේශීය සභාව සාමේ දේශීය ස්නව් සෑම කෙනෙකු නිසා ගෙනනව කනලව ඔබ වහන්සේ අසා පිළිතුරු දී ගෞරවයෙන් ගෞරවයට මහිමෙන් මහිමයට පත්වේවා. ஆண்டவரே இந்த இடத்திலே ஏறெடுக்கப்படுகின்ற சகல ஜெபங்கள் சகல வேண்டுகோள்கள் சகல விண்ணப்பங்கள் தேசத்துக்காக பரிந்து பேசப்படுகின்ற சகல காரியங்களையும் கேட்டு நீர் பதில் தந்தருளுவீராக. ඔබ වහන්සේට සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් දෙනවා. ஆண்டவரே உமக்கு எல்லா துதி கனத்தையும் අන්න ஏறெடுக்கிறோம் ඔබ වහන්සේ යාඥාසන දෙවි කෙනෙක් නිසා. ஏனென்றால் நீர் ஜெபங்களை கேட்கின்ற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் යාඥාවට පිළිතුරු දෙන දෙවි කෙනෙක් ஜெபத்துக்கு නිසා. பதில் தருகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේ. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். දැන් අපි මේ මෙහි අවසාන අදියරට පැමිණ තිබෙනවා. ஆம் நாங்கள் இந்த ஆராதனையின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். අවසානයේ සනිටුවන් කරන්නට ප්‍රථමයෙන් මා කැමති ඔබ වාඩි වෙන්න. நாங்கள் இதை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக அமர்ந்து கொள்ளுமாறு உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். ස්තුති කිරීමට අවස්ථාවක් කරගන්න මේක. நன்றி செலுத்துவதற்கு இதை நான் ஒரு சந்தர்ப்பமாய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ප්‍රථමයෙන් ස්වර්ගික පියාණන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. අද දවසේ අපට මේ ආකාරයෙන් මේ උත්සවය පවත්වන්නට උන්වහන්සේ කරුණාව දුන්න නිසා. முதலாவதாக எங்களுடைய தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். இந்த நாளிலே இப்படியாக இந்த ஆராதனை செய்ய அவர் கொடுத்த கிருபைக்காக. ඒ වගේම අප නිකායේ ප්‍රධාන නායකත්වයේ මහානායකතුමා ඇතුළු කමිටුවේ සියලුම දේවගතිවරුන්ට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ අප සමග මේ ස්ථානට පැමිණ අප සමග හිටගත්ත නිසා අපට ආශිර්වාදයක් වූ නිසා. அடுத்ததாக எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் தலைவருக்காகவும் நிறைவேற்று குழுவில் உள்ள சகல கனத்துக்குரிய போதகர்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளில் எங்களோடு கூட வந்து எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஆசீர்வதித்தபடியால் සෑම මොහොතකම අපිට ලැබෙන ධෛර්යය ඒ වගේම ගුරුහරුකම් ඒ ගැන දෙවිඳුන්ට මහිමය දෙනවා. எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலத்துக்காகவும் அங்கே அறிவுரைகளுக்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ඒ වගේම පාස සශී ඇතුළු ජාතික යාඥා කමිටුවේ සියලුම පූජකවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔවුන්ගේ සහයෝගයත් යාඥාවත් මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් තිබුණු නිසා. அத்தோடு கூட போதகர் சசி உள்பட ஜெபக்குழுவின் சகல அங்கத்தவர்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்களுடைய ஜெபத்துக்காகவும் ඒ ஊக்குவிப்புக்காகவும் වගේම අපගේ නිකායේ ප්‍රාදේශික 12 ප්‍රාදේශික යාඥා සම්බන්ධිකාරකවරුන් ගැන
මා දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා. ඒ වගේ ඔබට ස්තුති අප සමග මේ අවස්ථාවේ හිටගත් නිසා. எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் 12 பிராந்தியங்களிலும் உள்ள தலைவர்கள் மற்றும் ஜெபக்குழுக்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களோடு கூட இன்று இணைந்து கொண்டபடியால். අපි දන්නවා මේ ස්ථානයේ තාමත් අලංකාරව තිබෙනවා. நாங்கள் காண்கின்றோம் இந்த இடம் மிகவும் அலங்காரமானதாய் காணப்படுகிறது. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන් අගය කරේ නැත්නම් ඒක හොඳ නැති අවස්ථාවක් වෙනවා. நாங்கள் அவர்களை பாராட்டாமல் போவோமானால் இது பூரணமாகாது என்று நான் நம்புகிறேன். අපගේ ජාතික යාඥා කමිටුවේ ප්‍රධාන නායකතුමා පාස ශශීගේ දේවස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ගොඩක් මේ උත්සවය අලංකාර කර ගැනීම පිණිස වෙහෙසුණා මහන්සි වුණා. මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා ඔවුන්ට ස්තුති කරන්නට. எங்களுடைய தேசிய ஜெபக்குழுவின் தலைவராகிய போதகர் சசி உட்பட இங்கே காரியாலயத்தில் வேலை செய்கின்ற சகலரும் இந்த இடத்தை அலங்காரமாக இன்றைய நாளிலே ஆயத்தப்படுத்தும்படிக்கு பின்னின்று உதவி செய்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த ඒ விரும்புகிறேன். වගේම පාස ශශීගේ ආදරණීය බිරිඳට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමති. ඒ සැබවින්ම අපටත් අප දේශයටත් ඇය ආශිර්වාදයක්. அத்தோடு கூட போதகர் சசியின் அன்புக்குரிய மனைவிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறோம். அவர் எங்களுடைய தேசத்துக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறார். ඇය දකුණු කොරියාවේ උපත ලැබුවත් අපගේ දේශය පිළිබඳව විශාල බරක් හදවතේ ලොකු කැක්කුමක් තිබෙනවා. අපි අය සමග කතා කරදී ඒක දැකලා තිබෙනවා. அவர் தென் கொரியாவில் பிறந்து வளர்ந்த போதும் எங்களுடைய தேசத்தை குறித்து பெரிதான ஒரு பாரத்தை உடையவராய் இருக்கிறார். நான் அவரோடு கலந்துரையாடின போது அதனை அறிந்து கொண்டேன். ඇය සමග සම්බන්ධව අපට විවිධ අයුරින් දායකවුණා වූ සහයෝග දක්වා හැම කෙනෙකුට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. அவர்களோடு இணைந்து பல விதங்களிலும் எங்களுக்கு உதவி செய்த சகலருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ඒ වගේම අද දවසේ අපට নমස්කාරයෙන් සහාය වන්නට ආවා වූ සහෝදරයන් නිසාත් ඒ කණ්ඩායම නිසාත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அத்தோடு கூட இன்று ஆராதனையில் எங்களை வழிநடத்த வந்த சகல சகோதர சகோதரிமாருக்கும் அவர்களுடைய குழுக்களுக்கும் நன்றி ඒ செலுத்துகின்றோம். වගේම පරිවර්තනෙන් දායක වෙච්ච සහෝදරය ගැනත් අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. மொழிபெயர்ப்பிலே உதவி செய்த சகோதரிக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ඒ වගේම මේ ස්ථානයට පැමිණ අප සමග සම්බන්ධ වුණා වූ අපේ සහෝදර පාලකවරු ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරයන් ගැන ඔබට ස්තුති දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන ඔබ ගැන. இன்றைய நாளிலும் எங்களோடு இணைந்து கொண்ட சகல சகோதர சகோதரிமாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய நாளில் எங்களோடு இணைந்து கொண்டபடிக்காக உங்களுக்கு நன்றி. මා විශ්වාස කරනවා අපගේ නිකායේ හිටපු මහානායකතුමා දේවගති මයිකල් දිසානායක අප සමග සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඇති. ඒ වගේම සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වුණු හැම කෙනෙකුට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න அத்தோடு කැමතියි. கூட நாங்கள் நம்புகின்றோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய கடந்த தலைவராய் இருந்த கனத்துக்குரிய வணக்கத்துக்குரிய போதகர் மைக்கேல் திசாநாயக்க ஜூம் வழியாக எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு ஜூம் வழியாக இணைந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து சகல போதகர் சகோதர சகோதரிமாருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දේ අප මැදේ කර තිබෙනවා. தேவன் நன்மையானதை எங்கள் மத்தியிலே செய்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම අප සමග තිබෙනවා. அவருடைய உண்மை விசுவாசம் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. අපි මේ මොහොතේ මේ මෙහෙය අවසන් කොට යාඥා කරන්නට යනවා. நாங்கள் இந்த நேரத்திலும் இந்த ஆராதனையை நிறைவு செய்து ஜெபிக்க போகின்றோம். මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අප නිකායේ හිටපු ලේකම්තුමා ඒ වගේම වර්තමානයේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකයෙක් වන ගරු දේවගති ආචාර්ය සේනගද සිල්වා දේවගතිතුමාට පැමිණ යාඥාවෙන් මේ මෙහෙය අවසන් කරන්නට කියලා. நான் இந்த நேரத்திலும் கூட எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் நிறைவேற்று குழுவிலே கடந்த செயலாளராய் பணியாற்றிய இப்பொழுதும் நிறைவேற்று குழுவின் அங்கத்தவராய் இருக்கிற வணக்கத்துக்குரிய போதகர் சேனக தி சில்வாவை அழைக்கின்றோம். எங்களுக்கு ஜெபத்திலே අපි හැමෝම නැගිට දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා සමග එක්සිත් වෙමු. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய தாசனோடு கூட இணைந்து கொள்வோம். අද අපේ දින 21 යාඥාවේ 15 වෙනි දවස. இன்று எங்களுடைய 21 நாள் உபவாச ஜெபத்தின் 15வது நாளாகும். හබකුක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි හා 14 වෙනි පදේ තමයි අපිට මඟ පෙන්වීම දීලා තිබෙන්නේ. நாங்கள் ஆபகுக் 2ஆம் அதிகாரம் 13 14 வார்த்தைகள் தான் எங்களுக்கு வழிநடத்தலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ඒ 14 වෙනි පදේ කියනවා ජලයෙන් මුහුද වැසී තිබෙන්නක් මෙන්. அங்கே 14வது வார்த்தை சொல்லுகின்றது தண்ணீரினால் அங்கே சமுத்திரம் மூடப்பட்டிருப்பது போல ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස්සින් මුළු පොළව පිරිතිරියන්ට යනවා. தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால் முழு உலகமும் Hallelujah. பூரணப்பட போகிறது. මං හිතනවා මේ යාඥා ගෘහයේ එල්ලය ඒකයි. நான் விசுவாசிக்கின்றேன் இந்த ஜெப இல்லத்தின் இலக்கு அதுவாகும். අපි දකින්ට ඕනේ ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස්සින් මේ දේශය පිරිතිරියන්ට යනවා. நாங்கள் விசுவாசத்தின் கண்களிலே காண வேண்டும் தேவனுடைய சமூகம் பிரசன்னத்தினால் இந்த முழு உலகமும் மூடப்படுவதை. අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා විශේෂයෙන්ම දැනටමත් විවිධ ආකාරවල වලින් විවිධ කාලයන් අරගෙන මෙතන යාඥාවෙන් කපවීමක් කරන හැම
දේවදාස දාසියෙකුට. நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அர்ப்பணித்து இந்த இடத்திலே இப்பொழுதே அநேகர் நேரத்தை ஒதுக்கி ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். අපි ආරාධනා කරන්න කැමති සභාවල් වලට ඔබගේ කණ්ඩායම සමග ඇවිල්ලා යාඥාවෙන් මෙහි කාලය ගත කරන්න වෙලාවක් වෙන් කරගන්න කියලා. நாங்கள் உங்கள் திருச்சபைகளை வரவேற்கிற ஒரு நேரமாக இதனை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். உங்களுடைய திருச்சபையின் உங்களுடைய விசுவாசிகளோடு கூட இங்கே வந்து ஜெபிக்கிற நேரமாக இந்த ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். අද මෙතන ආරම්භ කරන මේ යාඥාවේ ගිනි දැල්ල இன்று இந்த நாளிலே ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த ஜெபத்தின் அக்கினி தழலானது මහා ලැබ් ගින්නක් ලෙස මේ දේශය පුරා පැතිරී යන පිණිස අපි යාඥා කරමින් අවසන් කරමු. ஒரு பெரிய காட்டு தீயை போன்று இந்த முழு தேசத்திலும் பரவி செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபம் செய்வோமாக. අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ජීවමාන දෙවි පියාණනි, ஜீவனுள்ள ஆண்டவரே, අද මේ දවසේ මේ ගෘහයේ සිට අපි ආරම්භන මේ යාඥාවේ ගිනි දැල්ල ஆண்டவரே, இந்த ஜெப இல்லத்தில் இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற இந்த ஜெப அக்கினி தழலானது මේ දේශය පුරා මහා ගිනි ජාලාවක් මෙන් පැතිරී යන්නට අපි ඉල්ලනවා. ஆண்டவரே, இந்த தேசம் எங்கும் பெரிதான ஒரு அக்கினியாய் பரவி செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். අපි ඉල්ලනවා ස්වාමිනී ඒ සඳහා තවත් කැපවෙන්නා වූ කඩුල්ලේ හිට ගන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් ස්ත්‍රීන් නැගිටවන්න කියලා. ஆண்டவரே, அதற்காக அர்ப்பணிக்கின்ற மற்றும் ஆண்டவரே இடையில் நின்று ஜெபிக்கின்ற ஆண்களையும் பெண்களையும் எழுப்புவீராக என்று ஜெபிக்கின்றோம். ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ඊම දක්වා නොනවත්වා මේ ගිනි දැල්ව පවත්වාගෙන යන්නට ඔබගේ උපකාරය අපට දුන මැනව. ஆண்டவரே, உம்முடைய வருகை மட்டும் இந்த அக்கினி தலன் அணையாமல் எரிய செய்ய எங்களுக்கு உம்முடைய கிருபையை தாரும். අපි අපේ දෙහිල්ලේ ඇස් වලින් දකින ඔබගේ මහිමෙන් අපේ රට පිරී ඉතිරී යන ලෙස ආකාරය. ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களினாலே காண்கின்றோம் உம்முடைய மகிமையினால் எங்களுடைய தேசம் முழுவதும் மூடப்படுவதை. අපි දකිනවා ඔබ වහන්සේ අප රට තුල කරන්ට යන බලවත් පරිවර්තන. ஆண்டவரே, எங்களுடைய தேசத்திலே நீர் செய்ய போகின்ற பலத்த மாற்றங்களை எங்களுடைய விசுவாசத்தின் கண்களில் காண்கின்றோம். අපි දකිනවා පරිවර්තනය වෙන ඒ අනගි ජීවිත. ஆண்டவரே, மாற்றப்படுகின்ற அலங்காரமான வாழ்க்கைகளை நாங்கள் எங்களுடைய கண்களினால் காண்கின்றோம். අපි දකිනවා ස්වාමිනී වෙනස් වෙන අපේ ආර්ථිකය. ஆண்டவரே, மாற்றம் பெறுகின்ற எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை எங்களுடைய விசுவாசத்தின் கண்களினால் காண்கின்றோம். අපි දකිනවා අපේ රට පිට එන්නා වූ මහා සෞභාග්‍ය. ஆண்டவரே, எங்களுடைய தேசத்தின் மேல் வருகின்ற பெரிதான செழிப்பை எங்களுடைய கண்களினால் காண்கின்றோம். සියල්ලට වඩා අපි දකිනවා ඔබ වහන්සේගේ සභාව ජයග්‍රාහීව නැගිටි සිටින ආකාරය. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உம்முடைய திருச்சபையானது வெற்றிகரமாய் எழும்பி நிற்கிறதை எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களினால் காண்கின்றோம். මේ රට පුරා තිබෙන හැම ඔබගේ දේව ගෘහයක් එක්සිත් කළ මැනව. ஆண்டவரே, இந்த தேசம் எங்கும் உள்ள உம்முடைய திருச்சபைகளை ஒருமனப்படுத்துவீராக. ඔබගේ සෙනග එක්සත් කළ මැනව. உம்முடைய ஜனங்களை ஒருமனப்படுத்துவீராக. මේ රටේ ඔබ වහන්සේගේ නාමය සියලු නම් වලට වඩා ඉහළින් වැජබේවා. ஆண்டவரே, இந்த தேசத்திலே எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக உம்முடைய நாமம் எழுந்து பிரகாசிக்க கடவுது. මේ ස්ථානය කරුණ කොටගෙන බලවත් දේ කළ මැනව. இந்த ஸ்தானத்தை முன்னிட்டு பலத்த காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே. අපි මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළු අපිත් ඔබට බාර වෙමින් ඔබට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ஆண்டவரே, இந்த கட்டிடத்தையும் மற்றும் நாங்களும் உம்மிடத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තුමු බලවන්ත නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். දැන් අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. இப்பொழுது எங்களுடைய பிதாவாகிய ஆண்டவருடைய கிருபையும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම දක්වා கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய வருகை மட்டும் යාඥාවෙන් ඔබව සොයන සභාව සමග පවතිවා. ஜெபத்தோடு உம்மை தேடுகின்ற திருச்சபையோடு கூட இருப்பதாக. ආමේන්. ஆமென்.